Exercise 1. Just as we shouldn't let others do our thinking, we can't depend on others to be creative for us. Everyone is capable, and it's everyone's responsibility to contribute through participation and support. Today, every salesperson, computer programmer, and small business owner must use their natural creativity to thrive. Adapting to our changing economy requires that we invent new ways of doing our most basic tasks, all within our budget, timetable, and desired level of quality. If you left it to others to be creative, not much would get done, and you would be left out of the new economy. According to a recent study about the global creativity gap, 8 out of 10 people feel that unlocking creativity is critical to economic growth, and 2/3 of respondents feel creativity is valuable to society. But only 1 in 4 people believe they are living up to their creative potential. Exercise 1 해석합니다. 우리가 다른 사람에게 우리의 생각을 시키면 안 되는 것처럼 우리는 의존할 수 없습니다. 다른 사람에게 우리를 위해 창의적이 되라고. 모두는 능력이 있습니다. 그리고 그것은 모두의 책임입니다. 기여하는 것이 참여와 지원을 통해서. 오늘날 모든 판매원, 컴퓨터 프로그래머, 그리고 중소기업의 오너들은 반드시 사용해야만 합니다. 그들의 타고난 창의적인 능력을 번성하기 위해서. 변화되는 경제에 적응하는 것은 요구합니다. 우리가 새로운 방법을 만들어내야 된다고. 우리의 가장 기본적인 일을 하는 데 있어서 예산, 그 다음에 일정, 원하는 품질 수준 이내에서. 만약 당신이 다른 사람에게 창의적이 되는 것을 맡긴다면 많은 것을 얻지 못할 것이고, 그리고 당신은 남겨질 것입니다. 새로운 경제 밖에서, 즉 소외될 것입니다. 최근의 연구에 따르면 세계적인 창의성 갭에 대한 최근의 연구에 따르면 10명 중 8명의 사람들은 느낍니다. 창의성을 unlocking, 잠그지 않는 것, 즉 펼치는 것이 중요하다고. 경제적인 성장에 있어서. 그리고 그 응답자의 3분의 2는 느낍니다. 창의성은 사회에 귀중하다고. 하지만 오직 4명 중 1명만이 믿습니다. 그들이 살아가고 있다고. 그들의 창의적인 잠재력까지, 즉 창의적인 잠재력에 맞춰서 부응해서 살아가고 있다고 믿습니다. 구문 가겠습니다. just as, 마치 뭐뭐처럼. 접속사입니다. 당연히 뒤에는 주어 동사. let others do, 사역동사, 목적어, 동사 원형. 사, 목, 동. 이렇게 주로 외우죠. depend on, 뭐뭐에 의존하다. 덩어리 표현이에요. on이 왜 있지? depend on이 세트니까 있어요. 그 다음에 이쪽으로 갈게요. adapting to our changing economy 까지가 주어고, adapting 동명사 주어입니다. 그래서 우리의 변화하는 경제에 적응하는 것은 요구합니다. 뭐를? 대절이야를. 그러니까 대절은 목적절이라고 할 수 있겠죠. that은 접속사니까 또다시 주어 동사가 나왔고요. 그런데 여기 require, 요구를 나타내는 동사죠. 요구한다. 이 요구를 나타내는 require 동사 뒤에 대절에는 주어 플러스 should 플러스 동사 원형을 쓴다. 그런데 그 should를 생략해도 동사 원형을 그대로 유지한다. 그 규칙에 따른 문장입니다. 그 다음 이 단어 정리할게요. 어디다 할까요? 여기다 할까요? 자, adapt. 얘는 적응하다. 혼동어 adopt. 얘는 입양하다 또는 받아들이다.
같은 개념이죠. 그리고 이 문장에서 left는 다른 사람에게 창의적으로 되는 것을 남긴다면, 즉 맡긴다면 이렇게 해석했고, 여기에서 be left는 남게 될 것이다 라는 수동태로 쓰였어요. 그런데 you would be left out of the new economy. 당신은 새로운 경제 밖에서 남게 될 것이다. 즉 그걸 우리말로 뭐라고 한다고요? 소외된다. 그럼 일단 이 글의 제목을 볼게요. 먼저 자, 제목이 뭐다? 경제생활에 있어서 창의력, creativity 이게 되게 중요해요. 그럼 이거에 해당하는 키워드, 주제문이 여기에 들어있어. Unlocking creativity is critical. 아까 unlocking 잠그지 않는 것이라고 했어요. 그러면 창의성을 잠그지 않는 것, 즉 창의성을 펼치는 것 또는 발휘하는 것 중요하다. 또 여기 한 번 더 말하고 있죠. Creativity is valuable to society. 창의성은 사회에 있어서 valuable, 소중하다. 그럼 여기 두 군데 중에서 하나 빈칸 추론. 가능하겠죠? 그 다음에 학교 수업, 시험 범위 내신용이라면 서술형. 이 정도는 외워주면 좋겠네. 그럼 자 제목은 정답이 1번이에요. Tapping into our creativity is a must nowadays. Tapping into 이게 활용하다 이런 뜻이에요. 그럼 우리의 창의성을 활용하는 것은 활용하다. 또는 뭐 사용하다. 그것은 반드시 요즘은 필수적이다. 이 a must 이것도 필수적인 것 이렇게. 그러면 여기에서 이 tapping into 대신에 본문에선 어떤 단어 썼다? unlocking. 지금 보니까 이 단어가 더 중요하네요. 자, 여기까지. Exercise 2. From our earliest experiences of narrative, beginning with the stories our parents tell us when we do something of which they particularly approve or disapprove, we know, without needing complex interpretive theories, that stories have a moral, a lesson we are supposed to learn and integrate. Indeed, many of the stories we are told are carefully selected to present particular pictures of the world, rather than others for precisely this reason. When young, it is our parents who practice the selection, but as we get older, other institutions, including commercial interests, also vie to present particular lessons, rather than others, by means of narratives around the world. Our educational systems are narrative forces of precisely this sort, using language that is carefully selected and anything but neutral to propose a particular view of the world in order to socialize us. Exercise 2 해석할게요. 이야기의 가장 처음의 경험에서부터 우리의 부모님이 우리에게 말해주는 이야기의 시작으로 우리가 어떤 일을 할 때 부모님들이 특히 용납하거나 용납하시지 않는 어떤 일을 할 때 우리는 압니다. 복잡한 해석의 이론이 필요하지 않으면서 그 이야기는 도덕을 갖고 있다고 우리가 배워야 하고 통합해야 하는 교훈. 실제로 많은 이야기들, 우리가 들은 많은 이야기들은 조심스럽게 선별되었습니다. 세계에 대한 특별한 그림, 모습을 나타내기 위해서. 다른 것보다 오히려 정확하게 이러한 이유로 어렸을 때 부모님이셨어요. 그러한 선택을 실행하는 사람은. 하지만 나이가 들면서 상업적인 이익단체를 포함해서 이런 단체들이 또한 경쟁했습니다. 특별한 교훈을 나타내려고 다른 것보다 오히려 세계에 대한 이야기의 수단으로서 우리의 교육 제도들은
정확하게 이런 종류의 이야기의 세력입니다. 언어를 사용하고 있는 특별히 선발된 그리고 중립적이지 않은 세계관에 대한 특별한 세계관을 제시하는 데 있어서 우리를 사회화시키기 위하여. 자, 구문 설명해 볼게요. 일단 첫 번째 문장 엄청 긴데 여기 접속사 when으로 시작해서 이쪽 컴마까지 부사절이고요. 그 다음에 여기가 주절입니다. We know, 우리는 압니다. 그리고 다시 한번 without부터 theories까지 컴마로 삽입. 그 다음 다시 접속사 that 등장해서 that절의 주어 stories, 동사 have. 그럼 복잡한 문장은 일단 뼈대문 먼저 챙겨놓고 가자. 우리는 안다. 이야기는 도덕을 갖고 있다고. 이야기가 우리한테 도덕, 교훈 같은 걸 주는구나. 이렇게 이해하고 간다는 거예요. 그러면 좀 더 구체적으로 봤을 때 먼저 이 자리 a moral. 도덕이 뭐냐? a lesson. 뭔가 교훈이다. 근데 그 교훈은 뭐야? 목적격 관계대명사 생략됐죠. 우리가 배우고 통합해야 하는 그러한 교훈. 그 다음에 이쪽 부분은 또 어떻게 돼 있냐면 우리가 태어나서 맨 처음에 이야기를 듣는 건 부모님이겠죠. 그래서 우리의 부모님이 우리에게 말해주는 이야기와 함께 시작해서 그 이야기의 가장 첫 번째 경험으로부터, 즉 이 컴마는 from narrative 하고 beginning tell us 요 부분이 같은 내용을 나타내는 동격으로 봐도 될 것 같아요. 그 다음에 여기 of 플러스 관계대명사. 그들이 특히 용납하거나 용납하시지 않는 어떤 것. 선행사는 something이죠. 그러면 이 of는 전치사 플러스 관계대명사로 봐야 되는 것 같기도 한데 일단 그렇게 생각해 볼게요. 그들이 특별히 용납하거나 용납하지 않는다. 완전한 문장. 그러면 여기는 전치사 플러스 관계대명사. 이 부분은 선생님이 조금 더 생각해 보고 설명할게요. 그 다음에 자, 많은 이야기들은 선택되었습니다. 수동태. 이야기가 자기가 선택하는 거 아니니까. 그죠? 그 다음에 우리는 또한 들었습니다. 이야기를 듣는 거니까 마찬가지로 여기도 수동태. 여기 목적격 관계대명사 생략. 그 다음에 이 부분은 이때 강조 구문이에요. 그런데 여기는 대을 써도 되는데 강조하고자 하는 말이 사람일 때는 who로 바꿨을 수도 있죠. 그래서 우리의 부모님이 그러한 선택을 실행했다, 실행한다 라고 얘기하는 문장인데 그 선택을 실행하는 사람은 바로 우리 부모님이다. 이렇게 강조한 거라고 보면 되겠네요. by means of. 이거는 무엇을 통해서 수단으로 이래도 되고 그 다음에 여기 using language 이거는 현재 분사로 되어 있는 분사구문. 그러면 주어는 our educational system 우리의 교육제도가 언어를 사용한다는 얘기인데 교육제도는 학교를 얘기하는 거고 학교는 곧 선생님들을 얘기하는 거니까 선생님들이 직접 그 언어를 사용하고 있다. 이렇게 생각해서 이거는 능동으로 본 거예요. 그런데 이 언어를 꾸며주는 게 두 덩어리예요. 특별하게 조심스럽게 선발된 거. 그리고 또 anything but 결코 뭐뭐가 아닌 이라는 수거니까 이거는 꼭 외워놓고 자 중립적이지 않은 근데 세계에 대한 세계의 모습을 제시하기 위해서 그 이유는 우리를 사회화 시키려고 뭔가 약간 내용이 좀 산만한 것 같고 뭔 소리지? 이러는데 이걸 갖다가 하나의 중심점으로 다 이렇게 모아서 생각을 해봐요.
narrative stories, 그 다음에 뭐 moral, 계속 반복적으로 나오고 있잖아요. 그러니까 lesson도 나오고 교훈을 전달하는 방법으로 이야기가 쓰였다. 요게 키워드야. 그러니까 각각의 문장에서 교훈 또는 이야기, 뭐 전달 이런 내용이 들어가면 되겠지. 그러면 이 글의 제목은 We grow through hearing stories. 이거예요. 우리는 이야기를 들으면서, 이야기를 통해서 성장한다. 이게 그거라고요? 그렇지. 다시 볼까? 자, 우리 부모님한테 가장 처음에, 최초로 이야기라는 걸 듣는 경험을 한다. 또, 우리 좀 자라면서 어디? 상업단체, 이익단체, 이런 기관을 통해서도 이야기, 교훈, 이런 거를 전달받는다. 또, 우리의 교육제도, 뭐 여기 대놓고 얘기하지 않았지만 학교, 여기도 어떤 조심스럽게 선택된 언어를 사용해서 우리에게 이야기를 해주고 있다. 그럼 우리는 점점 사회화되는 거고 자라나면서 우리는 이야기를 계속 들을 수밖에 없다. 이게 소재 제목이에요. 좀 전에 미진했던 부분 보충 좀 할게요. 자, 여기 다시 이 부분이요. When we do something of which they particularly approve or disapprove. 우리가 어떤 일을 할 때, 그런데 그 어떤 일이라는 걸 꾸며주고 있는 관계대명사절이 이쪽 맞고요. 이 of는 그러니까 approve에서부터 나온 거예요. 암튼 전치사 플러스 관계대명사 D는 완전한 문장. 그러니까 이 of를 approve 뒤에다 넣는다면 그러면 전치사 뒤에 목적어가 빠져 있으니까 불완전한 문장인데 그 of를 앞으로 of which라고 썼기 때문에 they particularly approve or disapprove는 완전한 문장이다. 이 of가 있어야 된다. 여기까지 보충할게요.